بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہے۔ بہرکیف محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ لایا تاکہ ہم اور آپ اس کے دربار میں اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، روزہ رکھ کر، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کر کے اور غریبوں کو صدقہ خیرات دے کر اس سے اپنی بخشش اور نجات مانگ سکے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو موقع دیا اور ہم تمام لوگوں نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور دیگر اعمال خیر کی طرف رواں دواں تھے، اور یہ رمضان اب اخیر ہو چلا ہے اور ختم ہونے والا ہے، بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں۔ بہرکیف محترم دوستو، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیا، امت مسلمہ نے اس کو بڑی قدر کے ساتھ اور احترام کے ساتھ گزارا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ کی طرف یہ امت رواں دواں تھے۔ اب یہ مبارک مہینہ بھی ہم سے روانہ ہونے والا ہے، صرف ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں۔ بہرکیف جس طرح سے مزدور جب مزدوری کرتا ہے پورا مہینہ، تو آخر میں اسے مزدوری کی شکل میں ایک تنخواہ ملتی ہے، اور وہ تنخواہ پا کر وہ مزدور بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے گھر کو واپس جاتا ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے یہ خریدنا ہے، بچوں کو یہ کھلانا ہے، اور تمام طرح کے خیالات کو لے کر کے خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے پروردگار عالم فرماتے ہیں، جب کوئی میرا بندہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دیگر اعمال صالحہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اخیر میں جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آؤ میرے عیدگاہ کی طرف، آج میں تمہیں بے شمار انعام سے اور اکرامات سے نوازنے والا ہوں، اور جو میں انعام تجھے دینے والا ہوں، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ میں تجھے کیا دینے والا ہوں تو یقیناً تمہارا سینہ خوشی سے بھر جائے گا۔ اور ہم کیا سوچ سکتے ہیں اور کیا گمان کر سکتے ہیں اس رب العالمین کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، جو غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، رحمان اور رحیم بن کر کے دیتا ہے۔ بہرکیف عید کا دن آنے والا ہے اور ہم اور آپ عیدگاہ میں سب مل کر نماز شکرانہ دوگانہ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویحوں کو اور دیگر عبادتوں کو قابل قبول فرمائے اور اس کو باعث نجات بنائے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے نماز عید الفطر کا مختصر طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ عید کی نماز کے لیے
सचो पंज में रहते हैं, कशमकश में रहते हैं कि किस तरह नमाज अदा की जाए। बाज़ हजरात तो नमाज में एक दूसरे को कुनखियों से देखते हैं कि फ़लाँ आदमी क्या कर रहा है, फ़लाँ आदमी क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नमाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आका इनामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ो तो अपनी निगाह को सजदे की जगह पर रखो और वहाँ से अपनी निगाह को मत हटाओ। तो हम और आप इसलिए इधर उधर झांकते हैं और इधर उधर देखते हैं क्योंकि हमें नमाज ईद उल फित्र का तरीक़ा मालूम नहीं होता। तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप हजरात इसको गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने, ताकि ये तरीक़ा हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए और हमें इधर उधर झांकने और देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले नियत करें। नियत करता हूँ मैं 2 रिकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इसको बोलते तकबीर तहरीमा। यानी जिस तरह से हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं या दीगर नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर। इसी को कहते हैं तकबीर तहरीमा। अब इस तकबीर तहरीमा के बाद इमाम साहब भी और मुसल्ली साहब भी, यानी जितने लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो भी, नमाज़ पढ़ाने वाला वो भी, दोनों जो है ना सना पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 बार तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, दूसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, और तीसरी तकबीर में फिर कानों हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा और दीगर सूरत तिलावत करेंगे। तमाम मुसल्ली खामोशी के साथ, अदब और एहतराम के साथ तिलावत सुनेंगे। उसके बाद इमाम साहब रुकू और सजदा करेंगे और फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़ा हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और कोई भी एक सूरत तिलावत करेंगे। ये सूरह फातिहा और सूरत तिलावत करने के बाद अब इमाम साहब 4 तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर, दूसरी तकबीर और तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, और चौथी तकबीर में बगैर हाथ कानों तक उठाए तकबीर कहते हुए सीधे हमें और आपको रुकू में चले जाना है। इस तरह से हमारी नमाज पूरी हो जाएगी। और नमाज पूरी होने के बाद इमाम साहब 2 खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा अव्वल और खुतबा सानी। दोनों खुतबा खामोशी के साथ हर मुसल्ली बगौर समात करें, और ख़ुतबा के बाद फिर इमाम साहब दुआ करेंगे, और इस तरह से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे को गले मिलना, ये भी सुन्नत है। लेकिन चूँकि इस वक्त वबा, करोना वबा और ये बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मुबारकबाद तो दे सकते हैं, हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए, ये हुकूमत के तरफ से भी ऐलान है। और बीमारी जब बढ़ने का ख़तरा है तो इन तमाम चीज़ों से हम और आप एहतियात करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिरु दवा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।